అందరికీ నమస్కారం. 75th ఇండిపెండెన్స్ డే సందర్భంగా ఎఫ్ఓ ఈవెంట్స్ ఆధ్వర్యంలో మెగా బ్లడ్ డొనేషన్ డ్రైవ్ జరుగుతోంది ఇక్కడ దుబాయ్‌లో. మనతో పాటు మాట్లాడటానికి మోహన్ ఉన్నారు. వారితో అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. గుడ్ మార్నింగ్. కుడ్ యూ ప్లీజ్ టెల్ హౌ మెనీ పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ దిస్ ఈవెంట్ టుడే? Namaskar, everybody. On the occasion of 75th Indian Independence Day, we wish all the Indian community in UAE. And I would like to share that for this year's blood donation camp, we have got already 200 online registrations, and there will be more than 150 to 200 walk-in donors who will be registering. We already completed more than 100 donors who have donated, and there are few who is donating platelets also. It's very happy that we have Council Culture and Labour, Tadu Mamu, who is with us, and Indian Consulate has been always with us since more than 10 years for all these mega blood donation camps. In addition to that, I would like to share also, since 2006, we have been consistently donating blood every month on an average of 35 to 40 donors. This has become a tradition. We thank Sheikh Latifa Hospital's blood donation team for supporting us. Always a closer date of Friday is booked for us during Republic Day, Independence Day, UAE National Day. Now I would like to request our chief guest, Yeah. Madhu Mamu. Good morning, ma'am. Could you please tell few words to our community on the occasion of Azadi Ka Amrit Mahotsav? I would take this opportunity to wish everyone, all Indians and friends of India in UAE, a very happy 75th Independence Day. India has had a glorious growth story in the last 75 years of its independence. Today, I would also like to register my appreciation for FOI events who have been very successfully been able to continue this blood donation drive, and especially on these major national days where we are able to do mega blood donation camp and contribute some part to our friendship, India-UAE friendship. On the Azadi Ka Amrit Mahotsav, it's a 2-year celebration that Government of India is doing. It celebrates India's history, its people, its achievements, and the global superpower that it is striving to be in the coming years. So in Azadi Ka Amrit Mahotsav team, we will be having series of events and cultural events and digital initiatives. This will also continue in our participation at the expo, where we will have participation from prominent personalities in the field of culture, literature, art, from the food, hospitality industries, fashion. So that will be a continued celebration in the 2 years. And I will take this opportunity to invite all the Indian community members to be a part, join us in all the events, and make this a very memorable experience. Any other blood donation drive camps you are arranging in labor camps? We'll strive to, maybe in this month, yes, we will be doing few blood donation camps also. On the 15th, we are having two labor camps. On that, we are having some health checkup. నేను దుబాయ్లో 3 సార్లు డొనేట్ చేశాను ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ ఇండియా ద్వారా. ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది మనము గత 11 సంవత్సరాల క్రితం, అంటే సుమారు 2009 నుంచి ప్రారంభం చేసి 3 సార్లు సంవత్సరం లోపల ఒక 3 సార్లు మెగా బ్లడ్ డొనేషన్ చేస్తుంటాం. ప్రతిసారి ఎవ్రీ మంత్ ఒక ఏరియా నుంచి తీసుకొని ఒక 25 మెంబర్ 30 గ్రూప్స్ తోటి రెగ్యులర్గా కంటిన్యూ చేస్తుంటాం బ్లడ్ డొనేషన్ అనేటువంటిది. ఈ మెగా బ్లడ్ డొనేషన్ అనేటువంటిది 3 స్పెషల్గా ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేస్తుంటాం మనం. ఒకటి ఏంటంటే మన భారత్ యొక్క ఇండిపెండెన్స్ డే సందర్భంగా ఒకటి 26 జనవరి గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా ఒకటి జనవరి 26. అట్లాగే ఈ దేశంలో ఉంటున్నాం కాబట్టి ఈ దేశం యొక్క నేషనల్ డేని గౌరవించడానికి కోసము డిసెంబర్ 2 సందర్భంగా యుఏఈ నేషనల్ డే సందర్భంగా కూడా ఒక మెగా బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ చేస్తుంటాం. ఇది గత 11 సంవత్సరాల నుంచి దుబాయ్ చరిత్ర లోపలనే అత్యధికంగా డోనర్ చేయించినటువంటి ఆర్గనైజేషన్గా ఎఫ్ఐ గుర్తించబడింది ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆధ్వర్యం లోపల. ఈసారి ఎక్కువగా మన భారతదేశం లోపల మన 75 స్వాతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా, అమృత వర్ష సందర్భంగా ఇక్కడ కూడా దుబాయ్ లోపల కూడా ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆధ్వర్యంలో ఎఫ్ఐ ఈవెంట్ ఆధ్వర్యం లోపల ఈ యొక్క మా గల్పు యొక్క మీడియా పార్ట్నర్గా ఈ యొక్క కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నాం. దీంట్లో ప్రతి సంవత్సరం కూడా తెలుగు వాళ్ళ యొక్క భాగస్వామ్యము తప్పకుండా ఉంటుంది. ఈసారి ఇంకా అత్యధిక సంఖ్యలో కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారని చెప్పడానికి కోసం గర్విస్తున్నాం. నిజంగా ఇది చాలా సంతోషం. ఈ 75 సంవత్సరాల స్వాతంత్ర దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని ఈ బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ ఏదైతే చేపట్టినలో భారీ సంఖ్యలో బ్లడ్ డోనర్స్ వస్తున్నారు. అట్లే మా దుబాయ్ లాల సీనాన సేవా సమితి తరఫున కూడా బ్లడ్ డోనర్స్ వచ్చారు. ఇప్పుడే కాదు, ఇంతకుముందు కూడా ఎఫ్ఐ ద్వారా ఎప్పుడైతే వీళ్ళు బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంపులు ఇప్పుడు 26 జనవరి కానీ నేషనల్ డే కానీ ప్రతి అకేషన్లో బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ నిర్వహిస్తున్నారు.
దాంట్లో మా దుబాయ్ ఎల్ఎల్ సీనన్న సేవా సమితి తరఫున కూడా పాల్గొంటున్నాం. అట్లనే ఈ ఈ కార్యక్రమం ద్వారా ఇక్కడ ఈ యుఏఈలో ఉన్నటువంటి వారికి ఈ బ్లడ్ డొనేషన్ ద్వారా ఎంతో మేలు జరుగుతుంది మన ఎఫ్ఓఐ ద్వారా. నిజంగా ఈ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నందుకు ఎఫ్ఓఐకి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు. 40 సార్లు బ్లడ్ డొనేట్ చేసిన వ్యక్తి మనతో పాటు ఉన్నారు. వారితో కూడా ఒకసారి మాట్లాడి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం. నమస్తే అండి. నమస్కారం. 40 సార్లు మీరు బ్లడ్ డొనేషన్ చేశారు. అసలు ఎలా స్టార్ట్ చేశారు? ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేశారు మీరు? ఇది యాక్చువల్గా నా చిన్నతనం నుండి మా అమ్మగారు చనిపోవడం జరిగిందని 2004లో. ఆ రోజు నుండి నాకు రక్తదానం చేయాలన్నది ఒక సంకల్పన నాలో నాటుకుంది. ఆ రోజు నుండి మొదలుకొని నేను ఈ రోజు దాకా 45 సార్లు ఇవ్వడం జరిగింది రక్తదానం. నాది ఓ నెగిటివ్ బ్లడ్ గ్రూప్. ప్రతి ఒక్కరూ రక్తం ఇవ్వమంటే ఇప్పుడు అవసరం ఉన్నప్పుడు ఇస్తాను, యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు ఇస్తాను అని అంటూనే కానీ ప్రతి నిమిషం ఈ ప్రపంచంలో అనేక ఆపరేషన్స్ రక్తం లేకపోవడం వల్ల వాయిదా పడడం జరుగుతుంటుంది. అనేక మంది పిల్లలు లుకేమియా వ్యాధితోటి వాళ్ళకి నెలకి 15 రోజులకి రక్త మార్పిడి చేయాలి, లేకపోతే వాళ్ళు చనిపోవడం జరుగుతుంది. అట్లా అనేక మంది ఈ ప్రపంచంలో చనిపోవడం జరుగుతుంది. నేను పుట్టింది కొత్తగూడెం అండి, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా, తెలంగాణ ప్రాంతం. నేను చదువుకున్న డిగ్రీ సమయం నుండి 2001, 2, 3 నుండి రక్తం ఇవ్వడం నేను స్టార్ట్ చేశాను. ఆ ఇచ్చినప్పుడల్లా నాకు ఒక రకమైన సంతృప్తి చెందుతుందండి. ఎందుకనంటే లక్షలు ఉంటాయి, కోట్లు ఉంటాయి, ఇంకెన్నో సంపాదిస్తాం, కానీ రక్తదానం అన్ని దానాల కంటే మిన్న. ఎందుకనంటే ఎంత కోటీశ్వరుడైనా కానండి మనకు షుగర్ వచ్చిందనుకోండి రక్తం ఇవ్వలేము, ఇచ్చినా కానీ మన రక్తం ఎందుకు పనికిరాదు అది. సో రక్తం అనేదండి అన్ని దానాల కంటే మిన్న అని నేను చెప్పదలుచుకుంటున్నాను. ప్రతి ఒక్కరు ఈ యొక్క రక్తదానంలో పాలు పంచుకొని ఈ యొక్క ప్రపంచానికి కానీ మనం ఉంటున్న ప్రాంతానికి కానీ మనం ఎక్కడున్నా కానీ ఈ రక్తదానాన్ని ఒకటి మనం పెంపొందించుకుంటే సేవాభావాన్ని ఈ యొక్క ప్రపంచాన్ని మనం సహాయం చేసిన వాళ్ళం అవుతాం. మా గల్ఫ్ న్యూస్ ఛానల్ గారు కానీ, TV5 ఛానల్ వారు కానీ, ఇంకా అనేక మంది ఇలాంటి రక్తదానాల కోసం ప్రతి అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్స్ చేయాలంటారు.